श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपणको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे धनु राशिर मासिक राशिफल। एही धनु राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह। एही राशि रे जन्मित व्यक्ति माने भारी साहसी और अद्भुत कर्मा मध्य होइतांती। एमानकर हृदय विशाल और उच्च अभिलाषी मध्य सर्वदा निज शक्ति और सामर्थ्य उपरे विश्वास और भरोसा रखितांती। एमाने भारी रागी प्रकृतिर किंतु नारी मानक पाखरे भारी शांत, प्रायतः जहा भाबंती ताहा करी देखाई दियंती। धर्मपरायण और ईश्वर विश्वासी अधिक होइतांती। प्राचीन धर्मशास्त्र को विशेष मान्यता देइथांती। तीर्थ यात्रा मेला महोत्सव रे जोग देबा को भारी आग्रही, स्पष्टवादी, स्पष्ट कथा कहिबा ओ कहिबारे काहा को एमाने डरंती नाही किबा खातिर भी करंती नहीं। धनु राशि बृहस्पति महाग्रहंकर क्षेत्र होइतबारु उत्तम बुद्धि संपन्न, उत्तम शिक्षा और उत्तम चरित्रवान मध्य होइतांती। निज भाग्य उपरे विश्वास शेष जीवन पर्यंत रखितांती ओ विश्वास मध्य करंती। धन सम्मान लाभ करंती। शिक्षा प्रेमी और उत्तम वक्ता जने हेबे। विदेश यात्रा करी विदेश रे सम्मान पाइबे। विभिन्न जाति और विभिन्न भाषी मानक सहित मित्रता हेबो। दर्शन शास्त्र रे ज्ञान अधिक रहे और आध्यात्मिकवादी हेबे। न्यायपरायण होई सर्वदा न्याय पाइबा और न्याय देबा को दाबी करिथांती। प्रायतः उत्तम और भद्र व्यक्ति होइथांती। एही धनु राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। यार प्रथम नक्षत्र हेला मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र दानवगण, स्वान प्रकृति और केतु महादशा नक्षत्र रे जन्म होइतांती। एमाने धनवान, गहम वर्ण शरीर, बहु धार्मिक व्यक्ति, रुग्ण शरीरधारी, उदार मन, स्त्री मानक प्रति आकृष्ट, अल्प परिमाण रे कामुक मध्य होइतांती। एमानक जीवन काल मध्य बहु द्रव्य नष्ट करती किंबा चोरी होइथाय। जन्म हेबार 2 वर्ष रे ज्वर होइथाय। 30 वर्ष रे सांघातिक समय आसे। 50 वर्ष रे शस्त्र भय आसे। 60 वर्ष रे मृत्युवत पीड़ा आसीथाय। 90 वर्ष परमायु। एही नक्षत्र जात नारी माने अल्प सुख पाइथांती। सर्वदा दारिद्र भोगिथांती। सर्वदा रोगाक्रांत, नीच मन, अल्प बयस रे स्वामी सुख हराई बसंती। द्वितीय नक्षत्रटी हेला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। एही नक्षत्र जात व्यक्ति शुक्र महाग्रहंकर जन्म नक्षत्र रे जन्म होइतांती। ए नरगण और बानर वर्ग
ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଓ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖ୍ୟାତନାମା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦକ୍ଷ। ଏମାନେ କବି ଓ ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସକାଶେ ଭାରି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧୂଳି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଜ୍ୱର, 6 ମାସରେ ଜ୍ୱର, 12 ବର୍ଷ ଓ 16 ବର୍ଷରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଭୟ ଥାଏ, 30 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, 60 ବର୍ଷ ଓ 80 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବାଳୁତ କାଳରୁ ଏମାନେ ପିତୃରିଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ। ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ବିଶାଳ। ନିଜ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଧନୁ ରାଶିର ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ରବି ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ନକୁଳ ବର୍ଗ, ଚିକଣ ଶରୀର, ସର୍ବଲୋଭୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଜ ଘର, ନିଜ ପୋଷାକ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଲମ୍ବା ଓ ନାକ ବଡ଼ ଥାଏ। ବାଳୁତ କାଳର ବିଷୟ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ପରୋପକାରୀ। ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନାକରେ କାଠି ପୁରାଇ ହସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାକରେ କୌଣସି ଏକ ନାଲି ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ରମଣୀୟ ଓ ମନଲୋଭା ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ ଓ ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରେ ସେମାନେ ପତିକୁ ନିଜ କବଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 12 ଦିନରେ ବାତରୋଗ ହୋଇଥାଏ, 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, 28 ବର୍ଷରେ ବସନ୍ତ ପରି ଭାଇରସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, 44 ବର୍ଷରେ କେହି ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, 80 ବର୍ଷରେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହୁଏ କିମ୍ବା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା 8 ଗୋଟି ଗ୍ରହର ଫଳାଫଳକୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରବି ମହାଗ୍ରହ। ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ନବମ ରବି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଥିବେ ସେ ରାଶିର 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ପରେ ଆଉ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଧନୁ ରାଶିକି ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରରେ ରହି ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଆସିବ, ପୁଣି ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବ। ଖାଲି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦଶମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ। ରବି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଠାରେ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ହଠାତ୍ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ପତ୍ନୀ କଳହ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ବଢିଯିବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତଚାପ ହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମାନମନାନ୍ତର ହେବ। ନିଜେ କଣ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ
ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ନବମରୁ ଦଶମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ନବମ ବୁଧ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟାଇ ଦେବ, ମନ ଅସ୍ଥିର କରିବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବାଧା ଦେବେ, କୌଣସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଜେଲ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଭାବନା ଆସିବ, ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବୁଧ ଦଶମକୁ ଯିବେ। ଦଶମରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ବୁଧ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବେ, ଆପଣ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଏହା କଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଲୁକାୟିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶାନ୍ତି ଘଟି ଆସିବ, ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମରେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ କରି ନ ପାରି ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଘାରିବ। ସମୟ ସମୟ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ, ଅଧିକ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ରହି କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇପାରିବ। ତୃତୀୟରେ ଶନି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ତୃତୀୟ ଘର ଶକ୍ତି ଘର, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେ ଗୁଣ ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେବ। ପୁରୁଣା ଚାକରମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେହିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶରୀରରେ ଅଭାବ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଭୀମ ପରି ବଳ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ବାଧା ଦେବାକୁ କାହାରି ସାହସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିତାପଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବହୁ ଧନ ଆୟ କରି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ, ପୁତ୍ର ଲାଭ ଯୋଗ ପରି ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗମାନ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେହିପରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ବକ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଫଳ ଦେବା ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର। କିପରି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ତାହାର ଫଳ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାଶି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସୁଖ ନଷ୍ଟ କରି ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଯଥାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲାବୁଲି କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ସୁଖ ଗୃହ, ଏଣୁ ସୁଖରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆସିବ। ଏହି ଗୃହ ବାହନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ, ଏଣୁ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଖରିଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହା କଲେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କେତୁ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ଦଶମ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଆଶା ଦେଖାଇ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ବହୁ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇ ନେଇ ହତାଶ କରି ପକାଇବ। ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଯେପରି କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ଆଶା ରଖି ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଓ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା କର୍ମ ନିଜ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଶରୀର ମାନ୍ଦା ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ବହୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ଧନୁ ରାଶିର ଅଶୁଭ ସକାଶେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି, ଯେପରି କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ସେହିପରି ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହି ଗଲା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମକର ରାଶିର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।